In this video, we'll talk about stack as an abstract data type. There are many questions related to this, in the exams. You can see that there is a question on stack-based ADT and explain the array-based implementation of stack. This is for 6 marks. So what we'll do is in this, in this lecture, we will only talk about stack as an abstract data type and their applications. And their application should be sufficient. This video is meant for that. In the next video, we'll talk about implementation of stack using an array with a program, with a lab program. I will explain it. Okay, right. So let us move on. Okay, right. So you could see that here, as we discussed in the earlier video, what is abstraction? Yeah, what is abstraction? Hiding the implementation details, but then we will actually give you the behavior, but not the implementation. Okay, we have seen in the video of Q abstract data type. Okay, what is QADT? You must have read that. So in that, we have explained what is abstraction. Anyway, we'll read it again. A stack ADT is a linear data structure that follows the last in first out principle. Okay. So, నేను ఇది చెప్తాను. Last in first out principle అంటే ఏంటో చెప్తాను. Meaning last element added to the stack is the first one to be removed. Okay, anyway, I'll explain here. See, let us say this is the stack. This is how typically a stack looks like. So, ఇలా కూడా గీయొచ్చు. ఇలాగే గీయాలని రూల్ లేదు, either horizontal or vertical. But if you have sufficient pages, if you have the sufficient space, this is the better way to represent. Okay, so let us say there is 10, 20, 30, 40. Okay, so what I'll do is I'll explain it this way. Okay, let us say 10 came first, after that 20, after that 30, after that 40. Okay, now which one has to come out first? Definitely you could see by visually, you can see that 40 should come out first. In the output, what should come out? 40. Okay, after that 30, after that 20, after that 10. Why, sir? Because there is only one way to go out. Unless 40 goes out, you cannot go 30. You cannot get 20 out. You cannot get 10 out. Okay, ante kada? So that is why they told you that it is LIFO, last in first out. Or you can also call it, to remember, you can write it like this, latest in first out. But actually it is last in first out. This is actual term. But మీకు బాగా గుర్తుండడానికి లేటెస్ట్ ఇన్ అనుకోవచ్చు. లేటెస్ట్గా ఏది ఇన్ ఇక్కడ 40 లేటెస్ట్గా ఇన్ అయింది. సో అదే ముందు బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, లెట్ us say లేటెస్ట్గా నెక్స్ట్ let us say we have 50 which has entered. Okay, let us say 50 has entered now. Okay, so now what is the output? What is the first thing that is going to go out? So definitely it is 50. So latest ga ఏది ఇన్ అయిందో అదే అవుతుంది బయటికి. ఓకే, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ ఏంటి? 40. Okay, next latest 30, 20 and 10. This is how it goes. So that's why they have given the label as last in first out. What is Q? Q is first in first out. అంతే కదా, మనం రైల్వే స్టేషన్లో క్యూలో నిలబడతాం. ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్తే వాళ్ళే బయటకు వస్తారు. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ వై. ఓకే, సో యా, what is an abstract data type? There is a mother definition which defines the logical behavior of the data and its operation completely independent of how it is implemented in the code. ఓకే, అంటే ముందు మనం క్యూ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఎలాగైతే చూసామో, ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ చెప్పరు. ఓన్లీ ఏంటి దాని అవుట్పుట్, ఏంటి దాని ఇన్పుట్, ఇదే చెప్తారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ క్యూ, అది యారేలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారా, అలాగే స్టాక్ యారేలో యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారా ఆర్ స్టాక్లో యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారా, ఇది మాట్లాడరు. ఓన్లీ స్టాక్ తాలూకు ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ వాటిలో అవుట్పుట్స్ ఏంటి, ఇవే మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ కార్ ఎగ్జాంపుల్. దే విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ ద బిహేవియర్. కార్ ఎలా వెళ్తుంది, ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది, ఇది మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది. లోపల ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ అన్నెసెసరీ.
For a user, for a customer, it is unnecessary. Okay, right. Similarly, abstract data type is just an abstraction of what the behavior is, but not the implementation. Okay, right. సో ఏంటేంటి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో అంటే కోర్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ పుష్ పాప్ పీక్ ఇస్ ఎంటీ. ఓకే, లెట్ us say this is a stack which is initially empty. I have given the command to be push 10. Okay, what will happen? 10 will be pushed inside. Okay, I have given a command push 20. Internally 20 will be pushed. I have given a command push 25. Okay, 25. So ఇలా push అవుతూ ఉంటాం. Okay, so this is push. Push is nothing but you can simply call it insertion into the stack. Okay, what about pop? Pop, if I write pop, push 25,000 and pop రాసాను అనుకోండి, this element will be popped off and it will be given in the output. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకోసారి పాప్ అని అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 20 will be popped off and it will be written in the output. Again, if I write pop, if I give the command pop, then 10 will be deleted and this is given here. Okay, so this is how the stack is empty. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టాక్ ఎంటీ ఉందా? ఎస్, ఎంటీ ఉంది. సో ఈజ్ ఎంటీ అనేది ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే ఈజ్ ఎంటీ అని చెప్పి స్టాక్ నేమ్ లెటర్సే ఎస్ అనుకోండి. సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఒకవేళ స్టాక్ ఎంటీ అనుకోండి ఎస్ అని చెప్తుంది, లేకపోతే నో అని చెప్తుంది. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ ఇస్ ఎస్ ఆర్ 1 ఆర్ నో ఆర్ 0. 0 అన్నా నో అన్నా ఒకటే. ఓకే, ఏదో ఒకటి రిప్లై ఇస్తుంది మీకు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఈజ్ ఎంటీ ఆపరేషన్. ఓకే, అండ్ interestingly, there is another operation called peep or top. Okay, see, నేను గంత పక్కన పెట్టా. సో let us say the stack is now filled with 20, 30, 40. Okay, initial గా టాప్ యాక్చువల్లీ -1 ఉంటుంది. ఎనీవే వీల్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద వైల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. బట్ టాప్ ఇనిషియల్ గా -1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ -1 ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చిందో దానికి +1 0 అవుతుంది. ఓకే, here is top 0, 1, 2. Okay, anyway, we will not go into those details, but as of now top is nothing but remember that it is the topmost element. Okay, you can also tell it as topmost element. Okay, what does peak or pop return? Peak or top return? It is the top element without removing it. Remember, pop అయితే ఏంటి, it will remove the top element and give it in the output. అంతేనా? ఇందాక 20 అవుట్పుట్లోకి వచ్చింది, 10 అవుట్పుట్లోకి వచ్చింది, అవుట్పుట్లోకి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు నేను పీక్ అని చెప్పి లెట్ us say I give a command like this, పీక్ ఎస్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఎస్ అంటే స్టాక్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గివ్ యూ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ బట్ ఇట్ వోంట్ డిలీట్ ఇట్. క్యూలో కూడా మనం చూసాం పీక్. ఓకే, పీక్ ఆర్ ఐ థింక్ ఫ్రంట్. ఓకే, రైట్, ఓన్లీ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్తుంది, డిలీట్ చేయదు. పాప్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు నేను పాప్ అని అనుకోండి, పాప్ అంటే ఇది డిలీట్ అయిపోయి నాకు అవుట్పుట్లో పాప్ అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, రైట్. సో యా, ఈజ్ ఫుల్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు స్టాక్ సైజ్ ఉంటుంది, స్టాక్ అంటే ఒక సైజ్ ఉంటుంది. వెన్ యూ డిఫైన్ స్టాక్ దెర్ ఇస్ అ సైజ్, లెట్ us say 100 ఉంది అనుకోండి. ఈ 100 దాటిన తర్వాత కూడా మీరు ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దామంటే స్టాక్ ఫుల్ అని రావాలి, అంతే కదా. సో ఈ స్టాక్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ఈజ్ ఫుల్ ఏమవుతుంది, ఎస్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇంకా స్టాక్ ఫుల్ అవ్వలేదు, లెట్ us say 50 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ అయ్యాయి, దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ నో. ఓకే, రైట్. What is the size of the total number of elements currently in the stack? Let us say మీ స్టాక్ సైజ్ 100, మీరు సైజ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, సైజ్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ యూ లెట్ us say 20 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ as 20. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ స్టాక్ వర్క్స్ అవుట్. ఇది మీరు థియరీలో రాసేటప్పుడు ఇది మీకు గుర్తుంటే కొంచెం ఈజీ. అన్లెస్ యూ నో ఆల్ దిస్, you only have an option to mug up. Okay, so now that you know all this, అంటే పుష్ ఏం చేస్తుంది, పాప్ ఏం చేస్తుంది, ఈజ్ ఎంటీ ఏంటి ఇదంతా చూడండి. స్టాక్ అండర్ ఫ్లో అంటే లెట్ us say నా స్టాక్ ఆల్రెడీ ఎంటీ ఉంది, ఇందులో ఏమీ లేవు. ఓకే, నేను మళ్ళీ పాప్ అని ఒక కమాండ్ ఇచ్చా. ఓకే, ఏమీ లేనప్పుడు ఏం డిలీట్ చేస్తుంది అది? సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏంటి, స్టాక్ అండర్ ఫ్లో అంటారు. ఓకే, అండ్
ఒకవేళ నా స్టాక్ ఎలిమెంట్స్ లెట్స్ 1 2 3 4 5 ఓకే స్టాక్ సైజ్ ఏమో 5 ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాను ఓకే సో 5 ఎలిమెంట్స్ నేను ఇచ్చేసా 10 20 30 40 50 ఓకే సో స్టాక్ సైజ్ 5 నేను 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసాను దట్ ఇస్ ఐ గివ్ యూ పుష్ 90 ఇంటూ ద స్టాక్ సో 90 ఇన్సర్ట్ చేయడానికి నాకు స్టాక్ లో స్పేస్ లేదు సో అప్పుడు ఏంటి స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో all right so that is the command the conditions stack underflow ante enti stack overflow ante enti okay right because okay there is two representation which we'll talk about in the next video which is array based representation and linked list based representation మనం రెండింటి గురించి మాట్లాడదాం in the next video we'll be talking about array based implementation of stack where we'll talk about a program there okay coming to applications of stacks this is one more important question and you need to know also ఎందుకు ఈ స్టాక్ అంతా చదువుతున్నామంటే చూడండి ఫంక్షన్ కాల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు రికర్షన్ అనే దాంట్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a of 5 అని అనుకోండి a of 5 is will be divided into a of 4 and a of 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం నేను ఓకే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి a of 5 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇది బయటకు వచ్చిన తర్వాత a of 4 a of 3 అవుతుంది ఓకే అండ్ సో ఆన్ మనం ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ లెర్న్ అబౌట్ రికర్షన్ there you learn about these kind of implementation I'm not going deep into it but recursion చదివేటప్పుడు మీరు స్టాక్ లోనే చేస్తారు అదంతా కూడా okay anyway I'll be teaching recursion in C programming there I'll talk in much detail okay right and expression evaluation already మనం postfix infix to postfix infix to prefix మాట్లాడడం already we have the video you go through that video and in that video expression evaluation కూడా మనం ఏం వాడాం స్టాకే వాడాం infix to postfix infix to prefix వీటన్నిటికీ అదే వాడాం అండ్ అండు అండ్ రీడు మెకానిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు ఒక వర్డ్ ఫైల్ రాశారు ఆ వర్డ్ ఫైల్లో లెటర్సే ఐఎమ్ గుడ్ అని రాశారు అది స్టాక్లో స్టోర్ అయింది అనుకుందాం నెక్స్ట్ దాన్ని ఐఎమ్ బ్యాడ్ అని మార్చేశారు బై మిస్టేక్ సో మీరు అండు కొట్టేటప్పుడు అండు అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా సింబల్ ఓకే రీడు అంటే ఇలా అంతేనా మీరు అండు కొట్టేటప్పుడు ఈ బ్యాడ్ రిమూవ్ అయిపోయి ఇప్పుడు చూడండి మీరు బ్యాడ్ అనేది బై మిస్టేక్ రాసేసారు సో ఈ బ్యాడ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఐఎమ్ గుడ్ అని ఎలా వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ రాశారో చూడండి ఐఎమ్ అగైన్ గివింగ్ యూ అన్ ఇండెక్స్ ఓకే మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ రాశారో గుడ్ అని రాశారు అంతేనా ఆ తర్వాత బై మిస్టేక్ దాన్ని బ్యాడ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే అండు కొట్టారో ఎగ్జాక్ట్గా గుడ్డే కనిపిస్తుంది మీకు వర్డ్ ఫైల్లో చూసారు ఎప్పుడైనా వర్డ్ ఫైల్లో జస్ట్ గుడ్ అని రాశారు దాన్ని బై మిస్టేక్ మార్చేసి బ్యాడ్ అని రాశారు సో మీరు అండు కొట్టగానే మళ్ళీ ఏమవుతుంది గుడ్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది బ్యాక్ అంతేనా సో ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్గా గుడ్డే బయటకు వస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది దానికి అంటే ఈ బ్యాడ్ రిమూవ్ అయితే ఈ పైన ఏముంది టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ గుడ్డే ఉంది ఓకే దానికి ముందు టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఏముంది బ్యాడ్ ఉంది అందుకని బ్యాడ్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు అండు కొట్టారో ఇది పాప్ అయిపోయింది ఇది పాప్ అయిపోయి గుడ్ విచ్ ఇస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో అండు రీడో మెకానిజమ్స్ కూడా మీకు ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ స్టాక్ యాజ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్ ఓకే సింటాక్స్ పార్సింగ్ విచ్ యూ విల్ లెర్న్ లేటర్ పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసిందా ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్ మీరు చేశారు పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేశారు మళ్ళీ క్లోజ్ చేశారు మీకు గుర్తుందా ఎప్పుడైనా పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయలేదు అనుకోండి ఇట్ విల్ షో అన్ ఎర్రర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఓకే ఆ ఎర్రర్స్ ఎలా చూపిస్తుంది అంటే స్టాక్లో ఒక బ్రేస్ వచ్చింది ఇంకో బ్రేస్ వచ్చేదాకా అది వెయిట్ చేస్తుంది ఇంకో బ్రేస్ రాలేదు అనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ కట్ డౌన్ ఓకే సో అందుకని ఆ ఎర్రర్స్ చూపిస్తూ ఆ సింటాక్స్ పార్సింగ్ అంతా కూడా విల్ బి యూజింగ్ స్టాక్ ఓన్లీ ఓకే యాజ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్ ఓకే అండ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆల్రెడీ మనం డిఎఫ్ఎస్ చదివాం వి హావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్ డిఎఫ్ఎస్ okay if you want you have a link in the I think graphs folder graphs playlist lo meeku untundi dfs okay there also we used stack browser history yeah meer back button కొడతారు చూడండి ఇది మీకు బాగా రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేదే let us say you go to google మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళారు గూగుల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు let us say your college website okay let us say NIT NIT వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు NIT వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాక మీరు సిలబస్ ఓపెన్ చేశారు ఓకే మీరు సిలబస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ బటన్ ఉంటుందిగా బ్యాక్ బటన్ ఫార్వర్డ్ బటన్ ఓకే ఇది ఓపెన్ చేశాక సిలబస్ కనుక మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ NIT వెబ్సైట్ వస్తుంది
ఓకే, మళ్ళీ బ్యాక్ బటన్ కొట్టారనుకోండి, ఎన్ఐటి వెబ్సైట్ క్లోజ్ అయ్యి గూగుల్ వస్తుంది. మరి ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఇవన్నీ బికాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకే, బ్రౌజర్ హిస్టరీ కూడా అదే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టాక్, మెమరీ సైజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, స్టాక్ ఈజ్ లిమిటెడ్ విత్ ఇట్ సైజ్. అంటే మీరు స్టాక్ మాట్లాడేటప్పుడే దాని సైజ్ డిక్లేర్ చేసేయాలి, 100 200 ఏంటి అన్నది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. రిస్క్ ఆఫ్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో, అంతే కదా, సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దామంటే అవ్వదు. అండ్ నో ర్యాండమ్ యాక్సెస్, అంతే కదా. ఇప్పుడు యారే ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ హావ్ ఎన్ యారే విచ్ ఇస్ అ డేటా స్ట్రక్చర్. నాకు if I have an array, okay, I have 10, 20, 30, 40, 50. Okay, now 0, 1, 2, 3, 4. నేను a of 3 అన్నాను అనుకోండి, ఇమీడియట్గా నాకు 40 వస్తుంది, అంతేనా? Whereas if I have a stack with the same elements, let us say stack with the same elements 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, ఇప్పుడు నాకు if I want 20, డైరెక్ట్గా నేను 20ని యాక్సెస్ చేయగలనా? చేయలేను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను 15 ప్రింట్ చేయాలి, తర్వాత 14 ప్రింట్ చేయాలి, తర్వాత 13 ప్రింట్ చేయాలి, తర్వాత 20 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్. అండ్ వేరేస్ యారే వీ హ్యావ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా a of 3 అనగానే ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ రాదు. ఓకే, అండ్ మెమరీ ఓవర్ హెడ్, లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిక్వైర్ ఎక్స్ట్రా మెమరీ టు స్టోర్ పాయింటర్ అలాంగ్ సైడ్. ఓకే, యా, ఒకవేళ మీరు స్టాక్ని లింక్ లిస్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సైజ్తో లిమిటేషన్ ఏం లేదు, సైజ్తో ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే ప్రతిదానికి పాయింటర్ స్టోర్ చేయాలి, దానికి సమ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, యారే రీసైజింగ్ అండ్ అలొకేటింగ్ కంప్లీట్లీ న్యూ అండ్ లార్జర్ ఏరియా అండ్ కాపింగ్ ఆన్ యా. ఒకవేళ మీరు రీసైజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మార్చాలి, మళ్ళీ సైజ్ మార్చాలి, అన్ని చేయాలన్నమాట. దోస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్. బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెమరీ సైజ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ నో ర్యాండమ్ యాక్సెస్, అండ్ యూ డూ హ్యావ్ రిస్క్ ఆఫ్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో. ఈ మూడు మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ కమింగ్ టు అప్లికేషన్స్, యూ కెన్ రైట్. మీకు బాగా గుర్తుండేవి ఏంటంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆల్రెడీ డిఎఫ్ఎస్ చేశారు, అండ్ అండు రీడు అండ్ బ్రౌజర్ హిస్టరీ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్ is very, very important that you have to write definitely, and function call management, and you can write browser history and undo redo mechanism. Okay, so this is all about applications of stack. I'll be giving you this PDF in the link in the description. You can go watch it. You first listen the video and you can watch it. In the next video, exactly stack, how it is implemented by using a array, we'll talk about it. Okay, so thank you so much. We'll be waiting for you in the next video. Thank you.